નમો ભગવતે વાસુદેવાય. બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. સૂરજ નારાયણ ભગવાન કી જય. નારાયણ ભગવાન કી જય. ઓમ શ્રી સરસ્વત્યૈ નમઃ. આપ સર્વેના હૃદય કમળમાં બિરાજતા આદિશક્તિ વિષ્ણુ પરમાત્મા નારાયણ ભગવાન આદિશક્તિના કોઈ પણ પ્રાગટ્યો એમને કોટાનું કોટી દંડવત પ્રણામ. અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુઃ ઉન્મીલિતમ येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. હજી એક આપણે મંગલાચરણનો શ્લોક બહુ સરસ છે, પ્રભુને પ્રિય છે. પ્રભુને બધું જ પ્રિય છે અને પ્રભુનું બધું જ મધુર છે. ચતુર્ભિશ્ચ ત્રિભિસ્તથા ષડ્ભિઃ વિરાજતે યો અસૌ પંચધા હૃદયે મમ. આપણે આજની કથા એને ચાર ચાંદ લાગે એવી કહેવત છે ને, કે તમારી આજની કથા તો ચાર ચાંદ લાગે એવી હો. તો આપણો ઈરાદો એવો છે કે આપણી કથા એને ચાર ચાંદ લાગવા જોઈએ. તો એના માટે એક ભક્તએ
સુંદર મજાનું સૂચન કર્યું છે. એમને આપણે કીધું કે તમે અહીંયા આવીને આમાં 4 ચાંદ લગાડો તો અમને આનંદ થાય, પણ એ ના પાડે છે કે અમારે પ્રગટ થવું નથી. ભક્તિ કરવી છે અને ભાગવત તરફ પ્રેમ છે, પણ એ તો આજે નહીં તો કાલે, કાલે નહીં તો વર્ષો બાદ, आज नहीं फिर कल, क्यों ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है. એટલે આ તો એક બહાનું છે તમારું કે આજે નહીં તો પછી ક્યારેક અમે ગાશું, પણ આજે કલ કરે તો આજ કરે, આજ કરે તો અબ. તો તમે આ સુંદર મજાનું સૂચન આજે તો અમે જ આપની ફરમાઈશ પૂરી કરશું અને બહુ આનંદ થશે બીજા બધાય ભક્તોને. પણ એક વાત અમારે કેવી છે કે હજી આપણે આ મંગલાચરણ ના હેતુથી જ કથા જે આપણે નિત્ય ભાગવત અંતર્ગત કરવાની જ છે, પણ એ પહેલાં ફરમાઈશ પૂરી કરવાની, પછી તો ભૂલાઈ જાય કે શું થાય. તો પણ એક વાત આપને કહેવાની હતી ને કે માફ કરજો, સ્ત્રી મહિલાઓએ ઊભું નથી થવાનું, બેઠા બેઠા પોતાના જગ્યાએ બેઠા બેઠા જ જે કરવું હોય છૂટ. રાસ તો પછી લેવાનો આવશે જ નહીં આમાં. એટલે પણ તમે ગાઈ શકો બેઠા બેઠા, હા, અને તમને આનંદ થશે. શ્યામ તેરી બંસી, શ્યામ તેરી બંસી પુકારે રાધા નામ, શ્યામ તેરી બંસી પુકારે રાધા નામ, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही બદનામ. ભલે ભલે આ ત્યાં વાંધો નહીં, ત્યાં રાસ લેશો તો વાંધો નથી હો. તમે આનંદ કરો બસ, અમે કોઈને કાંઈ ના પાડતા જ નથી. સાવરે કી બંસી કો, સાવરે કી બંસી કો बजने से काम, सावरे की बंसी को
बजने से काम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी जमुना की लहरें। जमुना की लहरें बंसी बटकी छैया। जमुना की लहरें बंसी बटकी छैया। किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना तो श्याम का दीवाना तो सारा व्रज धाम। श्याम का दीवाना तो सारा व्रज धाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। जमुना की लहरें जमुना की लहरें बंसी बटकी छैया। किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना तो श्याम का दीवाना तो सारा व्रज धाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए। जिसके मन भाए
ये उसी के गुण गाए, जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। कौन नहीं हो, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की જય। બસ આજે આપે બહુ સરસ કામ કર્યું, અમને પણ પ્રોત્સાહન મળે એવું થયું। અને આ કથાને ખરેખર એવું નથી લાગતું કે ભગવાનની કૃપા મહેરબાની આ આપણી જે ધૂન, આપણી જે કીર્તન, આપણા જે ભજન, એમાં સિલેક્શન અને આપણી ફરમાઈશને ધન્ય છે હો। અને અમને પણ ભગવાનની કૃપા કે આ ગળું અત્યારે તો વાયરસ છતાં પણ અમે પ્રયત્ન કરીએ ભક્તિ કરવાનો, અને ભક્તિ કરીએ અને ભગવાન કૃપા કરે તો, અને ભગવાન પાછો બધાને આ ભગવાનનું એવું છે હો, હા, કે તમે ન આવડે છતાંય તમે ગાઓ ભક્તિના હેતુથી તો ભગવાનની કૃપા થાય ને થાય જ, ન થાય એવું બને જ નહીં વાલા ભક્તો। એટલે આ નિત્ય ભાગવત અંતર્ગત આજે આપણે કથાની શરૂઆત કરવાની છે, અને એ પણ એવી સુંદર કથા કે આ મહાદેવજીની કૃપા અને ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાનની કૃપા અને ભક્તિ તો ઠાસીને આપણા બધાના હૃદયમાં ભરી દેશે હો, હા, એટલું તો જરૂર આપણને બધાને ખાતરી છે। મૈત્રેય મુનિએ કહ્યું, હે વિદુર, એકવાર મહાયજ્ઞની કામગીરી ચાલુ હતી। ઋષિઓ, દેવો, મહાદેવજી, મુનિગણો, બ્રાહ્મણો
બ્રહ્માજી આ બધાય મહાયજ્ઞ એના કામકાજમાં પડ્યા હતા, વ્યસ્ત હતા. અને હોશથી એક ચીતે આ મહાયજ્ઞનું કામ થતું હતું. આ પ્રભુની કૃપાથી બધું થાય જ છે. આપણે કાંઈ કરતા નથી. એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આપણે કોઈ કાંઈ કરતા નથી, બધું થતું જ રહે છે. જો તમે આ સૂરજ ઉગે છે, દેખાય છે ને દરરોજ સવારના ઉદિત સૂરજ, સાંજે અસ્ત થાય છે, દેખાય છે ને આપણને બધાને, એ અહીંથી દેખાય. તો આ કોણ? તમે ચાપ દબાવવા જાઓ છો કે તમે ફોન કરીને કહો છો કે ટાઈમ થઈ ગયો, હવે સૂરજ દાદા ઉદિત થાવ, અને ટાઈમ થઈ ગયો, હવે સૂરજ નારાયણ ભગવાન હવે અસ્ત થાવ, ચંદ્રદેવ હમણાં પધારશે, એમ કોઈ કહે છે? નથી કહેતા. આ બધી ક્રિયાઓ આપોઆપ થાય જ છે. તમે સૂઈ જાઓ છો ભક્તો રાત્રે, તો તમે પંખાની ચાપ ચાલુ કરીને સૂઈ જાઓ તો ચાલે. પંખો ચાલુ કરો પછી ફર્યા કરે, પણ ચાપ ચાલુ કરવી પડે ને પંખાની, રાત્રે સૂઈ જાઓ ત્યારે. પણ તમે તમારા હૃદયની ચાપ ચાલુ કરો છો કે હવે હું સૂઈ જાઉં છું, અને હૃદયની ચાપ ચાલુ કરી દઉં એટલે હૃદય ધબકતું રહીએ, ધબકતું રહીએ, ધબકતું રહીએ. અચ્છા, હવે તમારા શરીરમાં નાડીઓ, નળી બધી, એમાંથી લોહી ફરે, ઘણા આટા ફરે. એ તો મેડિકલ વિષય છે. કોઈ તજજ્ઞ બેઠા હોય તો આપણે એમની પાસેથી જાણીએ. મેડિકલ તજજ્ઞો, મેડિકલ અધિકારીઓ કોઈ છે, મેડિકલના જાણકાર? તો અમારું ભાવભર્યું આમંત્રણ છે કે આપ અમને આ કેટલી વખત આટા ફરે શરીરમાં, દરેક જગ્યાએ, પગના નખ પાસેથી એ લોહી પહોંચે અને માથાના છેલ્લા વાળ સુધી પણ લોહી પહોંચે, શુદ્ધ થાય, પાછું શુદ્ધ થવા જાય. આની કોઈ ચાપ આવે છે? આ ઓટોમેટિક થયા જ કરે છે. તમે સૂઈ જાઓ તો હૃદય ચાલુ હોય. અને એક બીજી વાત આપને કહીએ તો નવાઈ તો નહીં લાગે ને કે ઘણાય ભક્તો, ઘણાય સંતો એ અમને પણ મળ્યા છે, અને એણે અમને કહ્યું છે કે દાદા, અમે સૂઈ જાય છીએ ત્યારે અમારા અંદરથી ઓમ 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 આ નીકળ્યા જ કરે છે સતત. એવી અંદર ટેવ પડી ગઈ છે, અંદર એવી આદત થઈ ગઈ છે. અને અમે એમને પૂછ્યું હતું એક પ્રશ્ન, માફ કરજો એમ કરીને, કે આ કેટલા વર્ષ થયા આપ ઓમ એના જાપ કરો છો? તો એ કે 20 વર્ષ થઈ. તો પછી પતી ગયો ને. આપ સંસારની પ્રવૃત્તિ કાંઈ કરશો કે કરવા જાશો તો પણ એ તો ચાલુ જ રહેવાનું. હું ઓમ
ઓમ ઓમ એ ચાલુ જ રહે. એટલે આ બધુંય થતું રહે છે વાલા ભક્તો. તમે કોઈ કાર્ય, તમે કથા ચાલુ, તમે કહો કે અમે કોઈ દી કથા કરાવી નથી. ભાગવતની કથામાં તો બહુ ધન જોઈએ, બહુ માણસો જોઈએ, અને મોંઘવારી બહુ. કોઈ કરોડ 2 કરોડ રૂપિયા સિવાય કથા ન પૂરી થાય. એટલે અમે તો 2 હાથ જોડીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી દઈએ છીએ કે હે ભગવાન, આ અમારું કામ નહીં, કારણ કે અમારે હજી જવાબદારી 2 છોકરાઓ પરણાવવાના, અને સમૂહ લગ્ન હાટે એવું હોય તો ક્યાંય થતા હોય તો અમે દાન કરી દેશું. આવી રીતે કથા કરાવવામાંય ઘણાને નથી શ્રદ્ધા બેસતી. અરે અમે ઘણાને આશ્વાસન આપીએ છીએ અને સૂચન કરીએ છીએ કે તમે તમારી રીતે આ જમણવાર તો કરવા જ પડશે દિવસના 3 ટાઈમ, અને ઉતારા તો કરવા જ પડશે 8-10 દિવસ, સંગીત તો કરવું જ પડશે, રાસ તો લેવા જ પડશે, અને ફુલેકા તો કાઢવા જ પડશે, પોથીયાત્રા તો ધામધૂમથી કરવી જ છે. અને આખા પરિવાર, એમાં જેમ કૃષ્ણ ભગવાનને 56 કોટી યાદવો હતા એના પરિવારમાં, એમ અમારો પરિવાર મોટો છે, બધાને બોલાવવા જ છે. તો હવે આ બધામાં ખર્ચો થાય, એ ભાગવતને ખાતે તમે ન લખો મેરે ભાઈ બહેન. વક્તાને અમારે અમારા દરજ્જા મુજબ, અમારું સ્ટેટસ, અમે ગામમાં મુખ્ય માણસ છીએ, તો વક્તાને બોલાવીએ કથા વાંચવા, તો અમારે પછી એને દક્ષિણા સ્વરૂપે એ ન માગે તોય અમારે આટલા તો આપવા જ પડે. નકર વક્તાને એમ થાય કે અમે ન્યા કથા કરવા ગયા અને એ મુખ્ય માણસ છે તો એ અમને દક્ષિણા તો બહુ ન આપી. જોકે વક્તાને આવું થાય નહીં, પણ એ લોકો આવું વિચારે છે કે વક્તાને આવું થશે તો એટલે અમારા, એટલે આ બધોય ખર્ચો તમે કરો ને તો 1 કરોડ 2 કરોડ થઈ જાય. પણ અમે તો એમ કહીએ છીએ કે અમારી દક્ષિણા પણ અમારે નથી જોતી. તમે ભગવાનની ભક્તિ કરવા તૈયાર હોય તો આપણે કોઈને પાણી પણ નહીં પીવડાવવાનું. જેને કથામાં પ્રેમ હોય એ પધારે અને ઘરેથી પાણીનો બોટલ ન હોય કે હવે તો એવાય આવે છે ભાઈ, તમે ખબર છે ને તમને કે એવા પાણી ભરેલા આવે છે કે એમાંથી તમે અડધો પી લ્યો, 1-1.5 લીટરનો અડધો પી લ્યો અને બાકીનું પછી એમ ઢાંકી દો, તો એ એવું ને એવું રહે. જેવું ઠંડુ ભર્યું હોય તો ઠંડુ, ગરમ ભર્યું હોય તો ગરમ. અરે ચાય બી તમે લઈ આવો, કથા સાંભળતા સાંભળતા આનંદ કરો. આવી રીતે પણ તમે તમારું પોતાના ઘરનું લઈ આવો. જો તમારે કથા સાંભળવામાં પ્રેમ હોય તો. અમે નથી પાવાના. એ કે આટલો બધો લોભ? એ કે હા, આ લોભ નથી, પણ ભગવાનના ખાતે, ભગવાનની કથાના ખાતે તમે કરોમાં આટલો ખર્ચો, 1 કરોડ 2 કરોડ. ભગવાનને એમ થાય કે આ બધુંય મારા ખાતે, તમે પણ ખરા છો ભાઈ. હે ભક્તો, અને અમે વક્તા તરીકે એમ કહી છીએ કે અમારી પાસે તો ભગવાને ઘણું અપાવ્યું છે, હવે અમારે કાંઈ જોઈતું નથી. અમારે પણ વૃદ્ધત્વ, ઉંમર એના હિસાબથી તો અમે એમ કહી છીએ કે કથા પ્રેમથી કરી જશું, દેવા લેવાનું ભગવાનને નક્કી કરવા દો, અથવા અમારે કાંઈ નથી જોતું, બસ નો ટેન્શન, તમે ટેન્શન રાખતા જ નહીં. તો આવી રીતે બધું થતું જ રહે છે.
કથાઓ થતી રહીએ. 2 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે કથા એ થાય, લાઈવ કથા થાય, અને એક ફોટોય ન પડે એવી કથા થાય, અને કાંઈ ભાડે ન લેવું પડે એવી રીતની કથા થાય. બધી કથામાં ભક્તિ જ થાય. એક કથામાં સોનું મળે 2 કરોડવાળી કથામાં, અને એક કથામાં કાંઈ ન મળે. ભગવાનને ફુરસદ હોય ત્યારે ભગવાન બચાવવા આવે એવું ન હોય ભાઈ. એટલે આ બધું થતું રહે છે. કથાઓ થતી રહે, ભજન કીર્તન થતા રહે, ભક્તિ થતી રહે, કે એવું નથી પડતું કોઈને. એ ભગવાન બધાયના હૃદયમાં પ્રવેશ કરી અને ભગવાન બધું જ કરાવતા રહે છે. કોઈને ફરિયાદ નથી કરવી પડતી. એટલે આ મહાયજ્ઞની કામગીરી ચાલુ હતી, અને એમાં બધાય કામ કરતા હતા, અને કામ કરતા નહોતા પણ કરતાનો ભાવ ન જાગવો જોઈએ. બસ એ થતું હતું કામ એની રીતે જ. અને એમાં એવું થયું કે અગાઉથી જાણ કર્યા વગર અચાનક આવી ગયા દક્ષ પ્રજાપતિ ન્યા. અને આ દક્ષ પ્રજાપતિ એને બધાય યજ્ઞો, કોઈ પણ યજ્ઞ થાય ને તો એને મુખ્ય અધિકારી બનાવ્યા હતા બ્રહ્માજીએ. એટલે એ અચાનક આવ્યા. એ કે અચાનક જવું છે મારે. તો બધાય ઊભા થઈ ગયા, માન સન્માન આપ્યું, અને ઘણું ઘણું કર્યું. અને દક્ષને અભિમાન હતું થોડુંક, કારણ કે અધિકારી નિમાતા ને એને બ્રહ્માજીએ, એટલે અભિમાન હોય જ. કોઈને જો તમે ગણવું હોય તો ગણજો, પદ મળે એટલે દરજ્જો, હોદ્દો, ઊંચી નોકરી મળે તો અભિમાન આવી જ જાય. અને તમને કોઈ અધ્યક્ષ સ્થાનમાં તમે ચૂંટાઈ જાઓ તો એ અભિમાન આવી જાય મોટે ભાગે. હો હા, એવો નિયમ નથી કે આવી જ જાય, ઘણાને ન આવે. દિલ દરિયા સમાન હોય, એને કાંઈ અભિમાન ન આવે. એટલે દક્ષને અભિમાન આવી ગયું. હવે દક્ષનું ધ્યાન પડ્યું મહાદેવજી ઉપર. મહાદેવજી સમાધિમાં હતા, એને ખબર નહીં કોણ આવ્યું કોણ નહીં. અને બ્રહ્માજી આ યજ્ઞના કાર્યમાં વ્યસ્ત હતા. વ્યસ્ત એટલે આ નથી તમે મોબાઈલ કરતા અને સામેથી જવાબ આવે, રિંગ વાગે, અને પછી એમ કહે કે वो आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, वो व्यस्त है, એવું આવે ને. એવી રીતે આ બ્રહ્માજી બીજા કામમાં વ્યસ્ત હતા. અને બ્રહ્માજીએ તો આ દક્ષને અધિકારી નિયમો હતો. પછી એની ઉપર તો, અને એ તો પરમ પિતા છે, બધાયના પિતા બ્રહ્માજી. એનાથી ઉપર તો ભગવાન સિવાય કોઈ નથી, આદિશક્તિ સિવાય. અને એટલે એને માફ કર્યું કે બ્રહ્માજી તો પરમ પિતા છે, એનું કાંઈ ખોટું ન લગાડાય, એની સામે મારે આગ્રહ ન રખાય કે એ મારું સન્માન કરે. પણ આ મહાદેવ બધું એની ઉપર લ્યો. આ ઘણીવાર આપણે કહેવત નથી કે ભાઈ તમે એની ઉપર તમે ખીજાણા છો તો એને તમે કાંઈ કહી શકતા નથી.
કારણ કે તમને તરત જ ઈ સામી ઝાપટ મારી લે એવા છે, તમને બીક છે એની, એટલે તમે એને કાંઈ કહી શકતા નથી. તો તમને જે ગુસ્સો ચડ્યો એની ઉપર, એ અમારી ઉપર કા ઉતારો, એમ આપણે કહીએ છીએ ને. અને એક કહેવત જો તમને સાંભળવી હોય તો સંભળાવી દઈએ કે પહેલાંના વખતમાં દીવા હતા, બલ્બ કે રોશની કે લાઇટ નહોતી, તો દીવાના આંજવાળે ખાતા હતા બધાય માણસો ભોજન ને એવું. તો કહેવત પડી ગઈ કે દીવાને દાજે, દીવાથી દાજી ગયા અને કોળિયા ઉપર એને ખીજ ઉતારી. ગુસ્સો થયો ને તો દીવાને તો કંઈ કરાય નહીં, દીવાની ઉપર ગુસ્સો થયો એને તો કાંઈ કરી શકાય નહીં. પણ કોળિયો મોંમાં નાખે ને તો કોળિયાને ફટાફટ ઝડપથી મંડે ચાવવા. અરે ભાઈ, દીવાની દાય છે, તમે કોળિયાને કાં બટકા ભરો? કોળિયાને તો તમે ચાવીને ખાવ, નહીતર નહીં પચે. તો આવી રીતે પરમપિતા બ્રહ્માજીની ખીજ, ગુસ્સો એ મહાદેવજી ઉપર ઉતાર્યો એમ કહો તોય હાલે. જોકે ભાગવતમાં એવું નથી કીધું, પણ એમ કહી તો હાલે કે મહાદેવજી ખરેખર સમાધિમાં હતા. પણ આ દક્ષએ એમ કીધું કે એ ઢોંગ કરે છે, પાખંડ કરે છે, નાટક કરે છે, એ સમાધિમાં નથી. અને અમારે અને આ મહાદેવજીને રિશ્તેદારી છે કે સસરો જમાઈ, મહાદેવજી જમાય છે મારા, એટલે જમાઈ એણે સસરાની, આ જમાઈએ ખોટું ન લગાડવું કે આ તો ભાગવતમાં લખ્યું છે, અમારો કોઈ આગ્રહ નથી. પણ જમાઈની ફરજ, જમાઈનો ધર્મ કે સસરાની સેવા કરવી, સસરાનું માન સન્માન સાચવવું. એટલે મહાદેવજીએ રિશ્તેદારીમાં પણ મારું માન સન્માન જાળવવું એની ફરજ છે. અને માન સન્માન ન જાળવવું પડે એટલે સમાધિમાં હોવાનો ઢોંગ કરે છે, સમાધિમાં હોવાનો પાખંડ કરે છે આ મહાદેવજી. એમ કરી અને યજ્ઞમાં હાજર બધાયનું ધ્યાન ખેંચ્યું. કેવી રીતે ખેંચ્યું હોય છે? તાલીઓ પાડી હોય એટલે તાલીઓ પાડી હોય તો એવી રીતે બધાયનું ધ્યાન જાય. અને દક્ષએ જોયું કે મહાદેવજીને મેં મારી સુંદર કન્યા પરણાવી છે, અને એ કારણથી મારા જમાઈ કહેવાય, અને જમાઈ દીકરા સમાન કહેવાય છે, આવું ભાગવતમાં લખ્યું છે. અને સસરાને માન આપવા બંધાયેલ છે. જોકે આવી કોઈ કથાઓ સાંભળીને તમે કોઈ ઘરે જઈને તમારા જમાઈ ઉપર આવું કંઈ કહેતા નહીં, અથવા એવું કોઈ અભિમાન ન રાખતા. કથા સાંભળવાથી અભિમાન ન થાય ને
એ જ મોટામાં મોટો સદ્ગુણ કહેવાય. અને દક્ષએ કીધું કે આ શિવ મહાદેવ એ સમાધિમાં હોવાનો ઢોંગ કરે છે. કેવડો મોટો આક્ષેપ મહાદેવજી ઉપર. પણ મહાદેવજીને એવું કાંઈ નહીં હો. હા, મહાદેવજીને કોઈ વખાણ કરે તોય કાંઈ નહીં, મહાદેવજીની ભક્તિ કરે તો ધ્યાનમાં લઈએ, પણ મહાદેવજીની પ્રશંસા કરે તોય મહાદેવજીને એવું કાંઈ નહીં. મહાદેવજી તો 3 જ કામ કરતા: એક કથા કહેવાનું, એક કથા સાંભળવાનું અને એક કથામાં ધ્યાન આપવાનું સમાધિમાં. અને દક્ષ એમણે બધાયનું ધ્યાન ખેંચીને કીધું કે તમે કોઈ આ મહાદેવને હવે પછી માન ન આપતા, એને આપણે રદ કરીએ છીએ. કોઈ યજ્ઞમાં એનું સ્થાન ન રાખતા, સ્થાપન ન કરતા, એનો ભાગ ન રાખતા, એને કાંઈ અર્પણ ન કરતા. આવી રીતે દક્ષએ બધાયને આદેશ કરી દીધો. અને કોઈ મહાદેવજીની તરફદારી કરતા જ નહીં એમ આદેશ કરી દીધો દક્ષએ. હવે મહાદેવજી તો સમાધિમાં હતા અને એને કાંઈ ધ્યાન જ ન હોય. કોણ હું બોલે, કોણ હું કહે, જેને જેવું કહેવું હોય એવું ભલે કહે ભાઈ. આ દુનિયા, જગત, એ તો બધાય તમે આમ કરશો તોય તમારી વિરુદ્ધ બોલશે. તમે ઓમ બોલશો, ઓમ કરશો તોય તમારી વિરુદ્ધ બોલશે. તમે જે કાંઈ કરશો, લ્યો, જે કાંઈ કાર્ય કરશો એ જગત તમારો વિરોધ કરશે ને કરશે. અને એટલે તો એમ કીધું જ છે ને કે એનો ધંધો હું બીજો જગતને, દુનિયાને. દુનિયા આમ કહે તો, દુનિયા આવી વાત કરશે તો. પણ દુનિયાની હારે તમારે લેવા દેવા છે કે તમારે ભગવાનની ભક્તિ હારે લેવા દેવા છે? દુનિયા તો આમેય બોલશે ને આમેય બોલશે. દોરંગી દુનિયા એવું કહેવત છે. અને એવું કીધું છે કે દોરંગી દુનિયા. અને ટીકા કરવાવાળાએ તો દુનિયા વિશેની એવી ટીકાઓ કરી છે કે તમે ગમે એટલી દુનિયાને રાજી કરવાનું કરશો તો એ દુનિયા તમને સારું કર્યું એમ નહીં કહે. લ્યો, દુનિયા નહીં કહે તમે સારું કર્યું એમ. અને એકવાર તો એક કલાકાર, એણે તો એવી કલા રજૂ કરી એ કે હજી સુંદર કલા, હજી સારી, હજી સારી, હજી સારી કે. અને પછી આ ખાસ સાંભળજો, એ તો કલા બહુ મહેનત કરીને રાજી કરવા માટે માંડ્યા કહેવા, પણ છેલ્લે એમણે એટલા ફેફસામાંથી અવાજ કાઢી
હૃદયમાંથી અવાજ કાઢી અને એવી સુંદર મજાની રચના, એવી સુંદર મજાની કલા રજૂ કરી. તો એ શેઠે શું કીધું ખબર છે કે પોલું હતું ને વાગ્યું, અંદર હૃદયમાંય પોલાણ, એમાંય હવા, અને આ વાસળીમાંય એમાંય હવા. તો પોલું હતું ને વાગ્યું, આવું સરસ. એમાં તે શું કરી કારીગીરી? આ સાંભળેલું વગાડ તો જાણું કે તું સાણો કારીગર કલાકાર છો. એટલે દુનિયા એ તો તમારું ગમે તેમ, અને ઘણી જગ્યાએ તો એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે કુછ તો લોગ કહેંગે, લોગો કા કામ है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना. રહેના એટલે રાત, રાત એટલે મૃત્યુ. એ કે આવી ખોટી ખોટી વાતો તમે બધાય કરોમાં, આવી ખોટી ખોટી વાતો કરવામાં ક્યાંક મૃત્યુ ન આવી જાય, અને પછી ભક્તિ, અને પછી કાંઈ ભગવાનનું સ્મરણ, અને પછી ભગવાનને આ આપણો મુખ્ય હેતુ મનુષ્ય અવતાર, એ મોંઘા મૂલ્યો છે હો. એ વારે વારે નથી મળવાનું. અને મહાદેવજી એને શ્રાપ દીધો, એને યજ્ઞ કાર્યમાંથી બાકાત કર્યા. મહાદેવજીને તો સમાધિ હતી ખરેખર. અને દક્ષ અને એના ગણ હતા ને, મહાદેવજીના ગણ, એનાથી સહન ન થયું. મહાદેવજીના ગણો હતા, એનાથી આ શ્રાપ કે મહાદેવજીને તમે રદ કરો છો. તમે કોણ? તમે ક્યાં અને મહાદેવજી ક્યાં? એને તમે રદ કરો મહાદેવજીને યજ્ઞ કાર્યમાંથી, એનો ભાગ ન આપો એવો તમે આદેશ કરી શકો? તો મહાદેવજીના ગણો, મહાદેવજીને તો કાંઈ રિએક્શન ન આવ્યું, કાંઈ પ્રતિક્રિયા નહીં. અને એના ગણ એનાથી ન રહેવાનું. અને એણે દક્ષનું અભિમાન ઉત્પન્ન થયું હતું, એણે શ્રાપ આપ્યો. દક્ષ એ અભિમાનના કારણથી મહાદેવજીને, એ જરાય યોગ્ય નથી. દક્ષને કોઈ અધિકાર જ નથી મળતા શ્રાપ આપવાના. અને કોઈ દક્ષની તરફેણ કરશો નહીં એવું મહાદેવજીના ગણો એણે કીધું. અને જે કોઈ દક્ષની તરફેણ કરશે, જે કોઈ દક્ષની તરફદારી કરશે, એ મહાદેવજીના અપરાધી બનશે. બ્રાહ્મણો, ઋષિઓ, એ બધાએ પણ આ દક્ષની વાત તો સાંભળી ને, શ્રાપ આપ્યો દક્ષએ, એ કથા તો, એ શ્રાપ તો સાંભળ્યો ને, મહાદેવજીને આપ્યો, એના સાક્ષી તો બન્યા ને. તો ગણોએ કીધું, હે બ્રાહ્મણો, ભૂદેવો, તમે અપરાધી બન્યા છો સાંભળીને. એટલે કોઈ કાંઈ બોલતા હોય ને, કટુ વચન કે તકરારી વચન, તો સાંભળવાય નહીં. ન બોલવાનું બોલતા હોય તો આપણે સાંભળવું નહીં. એમાં જ મજા છે. આ ઋષિઓ
બ્રાહ્મણો એ બધાય એણે સાંભળ્યું કે આ દક્ષે શ્રાપ દીધો મહાદેવજીને, ખરેખર ન દઈ શકે. તો સાંભળ્યું એ તમારો અપરાધ છે ભાઈ, અને તમારે બધાને આ અપરાધની સજા એવી ભોગવવી પડશે કે તમારે તમારી વિદ્યા વેચીને પેટ ભરવું પડશે. અને ભૂત પ્રેત એ તમારા બધાના દેવ બનશે, અને ઇન્દ્રિયોના શરીરના ગુલામ બનીને તમારે ભીખ માંગતા ભટકવું પડશે. અને સાંભળી લેજો હજી એક વાત, કે આ યજ્ઞ એનો વિધ્વંસ થશે. આ મહાદેવજીના ગણોએ શ્રાપ દીધો કે આ યજ્ઞનો માત્ર વિનાશ જ નહીં થાય, વિનાશ થાય ને એનું તો પાછું સર્જન નહીં થઈ શકે. વિનાશ કરો, કોઈનો વિનાશ થાય તો એમાંથી નવ સર્જન નહીં થાય, પણ વિધ્વંસ થાય ને, વિધ્વંસ થાય તો પાછું ન થાય. સામાન્ય સંજોગોમાં વિધ્વંસ થાય એટલે પાછો યજ્ઞ ન થઈ શકે, એવું થાય. એટલે મહાદેવજીના ગણો એમણે શ્રાપ દીધો બધા ઋષિઓને, બધા ભૂદેવોને, અને યજ્ઞ જ વિધ્વંસ પામશે. હવે નંદીશ્વર એ મહાદેવજીના ગણ હતા, એમણે શ્રાપ આપ્યો એટલે ભૃગુ ઋષિ એનાથી સહન ન થયું. ભૃગુ ઋષિ તો તમે બધા સાંભળ્યું હોય છે, આખું ભૃગુ સંહિતા છે. અને ભૃગુ ઋષિએ તો બહુ પરોપકાર અને બહુ તપ કર્યા છે. એ તો આપણે યોગ્ય કથામાં કહેવાના છીએ. અને ભૃગુ ઋષિથી સહન ન થયું. એ કે દક્ષ અને મહાદેવજી બેય બ્રાહ્મણ છે, બે એકબીજાના રિશ્તેદાર છે, એ બેયની અંગત બાબત છે. શ્રાપ આપો, માન સન્માન કરવું, એમાં મહાદેવજીના ગણો એનાથી શ્રાપ ન દેવાય. મહાદેવજીના ગણો એણે શ્રાપ આપ્યો ને એ ખોટું કર્યું છે. આ ભૃગુ ઋષિએ કીધું. હા, મહાદેવજીના ગણ નંદીશ્વર એણે બ્રાહ્મણોનું અપમાન કરવાની કાંઈ જરૂર નથી ભાઈ. આ ગણ નંદીશ્વર એ ઋષિ બ્રાહ્મણ એના વિશે કાંઈ અભિપ્રાય ન આપી શકે. અપરાધી બન્યા કે ન બન્યા, અને સજા અમને થશે બ્રાહ્મણોને ઋષિઓને, એવું મહાદેવજીના ગણો કાંઈ ન કરી શકે, કહી ન શકે. એના આવો અધિકાર કોઈ આપ્યો નથી. અને એમ છતાંય એણે શ્રાપ આપ્યો ઋષિઓ અને બ્રાહ્મણોને. તો ભૃગુ ઋષિએ સામો શ્રાપ દીધો. આ નંદીશ્વરને કે હે નંદીશ્વર, તમારું શ્રાપ આપવાનું કૃત્ય એ અયોગ્ય છે,
એવું અમે ભૃગુ ઋષિ, અમે તપસ્વી, અમે કહી શકીએ. અને તમે હે ગણ, તમે પાખંડી બનશો. ભૂત પ્રેતની જેમ તમે ભટકવા માંડશો બધે. હવે મહાદેવજી સમાધિમાંથી જાગ્યા. આ ભૃગુ ઋષિએ શ્રાપ દીધો, દક્ષએ શ્રાપ દીધો મહાદેવજીને. પછી મહાદેવજીના ગણ નંદીશ્વરે બ્રાહ્મણો અને ઋષિઓને શ્રાપ દીધો. આ એટલા માટે કે આપણે આ બરાબર યાદ રાખવાનું છે. અને યાદ ન રહે તો મૂંઝાશો નહીં. આ કથા આપને પહોંચે ત્યારે આપ રિપીટ કરીને પણ જોઈ શકશો, સાંભળી શકશો. એટલે મહાદેવજી સમાધિમાંથી જાગી ગયા, પણ એને કાંઈ માઇન્ડ એપ્લાય કર્યું જ નહીં. મતલબ કે મહાદેવજી સમાધિમાંથી જાય એને કાંઈ લક્ષ્યમાં ધ્યાનમાં લીધું જ નહીં કે કોણે હું શ્રાપ દીધો ને કોણે હું કીધું ને. એ કાંઈ નહીં. થોડોક અફસોસ થયો મહાદેવજીને કે આ દક્ષ અને ઋષિઓ અને મારા ગણ એ આ શ્રાપાશ્રાપીમાં કેમ ઉતરી ગયા. થોડોક ખિન્ન થયા મહાદેવજી, પણ એ તો ઉઠીને આ હંમેશા ગંભીર, જ્ઞાની, વિદ્વાન એનું લક્ષણ જ એવું છે કે એ કાંઈ અભિપ્રાય ન આપે અને એ વચમાં કાંઈ બોલે જ નહીં. એ મૌન રહે અથવા તો એ ઉઠીને વયા જાય. તો મહાદેવજી હતા ને એ ઉઠીને વયા ગયા જગ્યા છોડીને. અને ભાગવતમાં એવું લખ્યું છે કે કાંઈ પણ તકરાર થાય કે કાંઈ પણ એવું થાય તો જગ્યા છોડીને જતું રહેવું. કોઈ આપણે અભિપ્રાય ન આપવો કે આપણે કોઈની તરફદારી ન કરવી કે આપણે કોઈની હારે શત્રુતા ન રાખવી કે આપણે કાંઈ ઉછીનો કજિયો જેને કહેવાય છે ને, ઉછીનો કજિયો ન લેવો. ઊભા થઈને વયા ગયા. પછી તો એવું થયું કે આ પ્રસંગ ઉપરથી દક્ષે કીધું કે મહાદેવજીનો ભાગે કોઈ ન રાખતા અને મહાદેવજીનું સ્થાપન કોઈ યજ્ઞમાં ન કરતા, એવો શ્રાપ દીધો ને. તો કોઈ યજ્ઞ કરતા જ બંધ થઈ ગયા બધાય. એ કે આપણે યજ્ઞ કરીએ તો મહાદેવજીનો વિરોધ થાય એવું આપણાથી થઈ જાય. કોઈ યજ્ઞ જ ન કરતા. પછી ક્યાં કંઈ સવાલ આવે. એટલે સત્કાર્ય થતું બંધ થઈ ગયું, યજ્ઞ થતા બંધ થઈ ગયા એ વખતમાં. એટલે યજ્ઞ કાર્ય એ થતા અટકી ગયા. હવે મહાદેવજીએ જે કાંઈ અણબન થઈ, તકરાર થઈ, એની કોઈ વાત એને ઘરે સતીને નથી કીધી હો. આના ઉપરથી એ શીખવાનું આપણે બધાએ કે કાંઈ બન્યું હોય કે ન બન્યું હોય એમાં મસાલા પધરાવીને
વાતો કરવી, ઘરે જઈને અને તકરાર કરવી કે એવું કંઈ થાય ન્યા કરવી કે કોઈને વાત કરવી, એવું કંઈ ન કરવું. પ્રસારણ એવો બોધ આપ્યો છે. અને પછી તો મહાદેવજીએ એકવાર એક પ્રસંગ છે આ જુદો અને બહુ સરસ છે. મહાદેવજી અહીંયા આપણે વચારે હોય જ હો. આ કથા વાંચીએ છીએ, દિવ્ય કથા, અને આપ સાંભળો છો તો મહાદેવજી અહીંયા હોય પણ આપણને દેખાય નહીં. એટલા માટે ન દેખાય કે આપણી ભક્તિ નથી એમ ન કહેવાય, પણ મહાદેવજીને આપણે જોઈ ન શકીએ, કારણ કે આપણે જોઈને આપણે તો તે જ દ્રષ્ટિ, એવી દ્રષ્ટિ અર્જુનને આપી હતી તો અર્જુન જોઈ શક્યા હતા હો ભગવાન કૃષ્ણને. એટલે દ્રષ્ટિ આપે તો થાય. તો આપણે બધા એ મહાદેવજીને જો દર્શન કરવા હોય કે મહાદેવજીને આપણે જોવા હોય તો મહાદેવજીને આ તબક્કે એક લીટી તમે જો ગાઓ તો આનંદ થાય અને મહાદેવજી રાજી થાય. દ્રષ્ટિ આપે કે ન આપે એ તો મહાદેવજી જાણે, પણ આપણે બધાએ મહાદેવજીને એમ કહેવાનું છે, આપો દ્રષ્ટિમાં તેજ અનોખું, સારી સૃષ્ટિમાં શિવરૂપ દેખું, થાક્યો મથી રે મથી, કારણ જળતું નથી, સમજણ આપો દયા કરી, શિવ દર્શન આપો. આ મહાદેવજી અહીંયા પ્રગટ થયા હોય અને આપણી ભક્તિ મહાદેવજી એ બિરદાવે હો, અને આપણી કથા, અને મહાદેવજીને એમ થાય કે મહાદેવજી ભોળા છે. પત્ર પુષ્પ ફલમ તોયમ, એક બીલીપત્ર ચડાવો મહાદેવજી એ રાજી થઈ જાય છે. ભભૂત લગાવો મહાદેવજી રાજી થઈ જાય છે. મહાદેવજી ભોળા નાથ છે અને મહાદેવજી ભોળા નાથ છે. એટલે જે ભોળા લોકો છે એનાય મહાદેવજી નાથ છે. એટલે ભોળા લોકોની રક્ષણ કરવાની જવાબદારી કોની? હા, આ મોટા અવાજે તમે બોલી શકો, મહાદેવજીની. એટલે મહાદેવજી એકવાર કથા સંભળાવતા હતા. એના પત્ની સતી હતા, એને સતી, એનું નામ જ સતી, એને કથા સંભળાવતા હતા. અને એવું બન્યું, કથા ચાલુ હતી, જેમ આપણા અહીંયા કથા ચાલુ છે ને, તો મહાદેવજી ના મુખેથી કથા ચાલુ હતી. એ દરમિયાન ઉપર આકાશમાંથી વિમાન એક પછી એક પસાર થતા હતા. હવે સતીનું ધ્યાન કથા સાંભળતા હતા મહાદેવજી એમાં નહોતું, એમાંથી ચલિત થઈ ગયું અને ઉપર જોવા માંડ્યા કે આ વિમાન બધા જાય છે ક્યાં? આમાં કોણ છે? શું કંઈ કાર્યક્રમ છે? હવે મહાદેવજીને એમ થયું કે સતી, હું તમને દિવ્ય કથા સંભળાવું છું અને તમારું ધ્યાન કથામાં નથી, તમારું ધ્યાન ઉપર વિમાનમાં કોણ છે, ક્યાં જાય છે, એમાં ધ્યાન છે. તો
મારે કાંઈ તમને કથા સંભળાવવી નથી. આ તો આપનું બધાનું ધ્યાન કથામાં છે અને આપ કથા સાંભળો છો આ યુટ્યુબ મારફતે, અને આપનો પ્રતિસાદ મળે છે અને આપના મેસેજ, આપના સંદેશાઓ મળે છે કે આપને કથા વિગતવારની સાંભળવા બીજે ક્યાંય નથી મળતી. તો એના કારણથી અમને કથા સંભળાવવાની ઇંતજારી અને ઉત્સાહ થાય છે. પણ મહાદેવજીએ તો સતીનું ધ્યાન કથામાં નહોતું અને વિમાનમાં કોણ આવે જાય છે એમાં ધ્યાન હતું. તો અહીંયા તમારું કોઈનું ધ્યાન કથામાં ન હોય તો અમે કથા વાંચવાનું ન કરીએ. જોકે અમને ટેવ પડી ગઈ હોય કે ભક્તિ કર્યા વગર ન હાલે, કથા કર્યા વગર ન હાલે, એવી અમને ટેવ પડી ગઈ હોય પ્રભુની કૃપા જો હોય તો એટલે અમને એમ થાય કે કથા કરવી છે. અને રોજ અડધી કલાક એક શ્લોક. આજે આપણે એક શ્લોકની કથા થઈ ગઈ કે હજી બાકી છે? તો થોડીક કથા આપણે અને પછી હમણાં કથાને વિરામ આપી દઈએ. એટલે આજની કથા મહાદેવજીની કૃપા થઈ કહેવાય આપણી ઉપર. મહાદેવજીએ સતીને કથા સંભળાવવાનું બંધ કર્યું. લ્યો, આના ઉપરથી ઘણા વક્તાઓ એમ કહે છે કે પ્રિય શ્રોતાઓ, તમે ભાગવતની કથામાં ધ્યાન નહીં આપો તો અમે કથા સંભળાવવાનું બંધ કરશું અને અમે કાલથી કથા નહીં સંભળાવીએ. એટલે ત્યારે ને ત્યારે મંડે બધા તાલી ઉપાડવા અને ત્યારે ને ત્યારે બધા કે કાલથી અમારે આજથી જ દિવ્ય કથા સાંભળવી છે અને કથા ન સંભળાવવાનું તો કરતા જ નહીં. એવું તો અમને ક્યારેય કહેતા જ નહીં, એમ ભક્તો કહેતા હતા. તો મહાદેવજીએ સતીને તો કથા સાંભળવાનું બંધ કરી દીધું. અને મહાદેવજીએ કહ્યું, સતી, મારે અને તમારા પિતા દક્ષ એને બેયને તકરાર થઈ છે કે કોઈ યજ્ઞમાં મારું સ્થાન કોઈએ ન રાખવું અને મારો ભાગે ન આપવો. અને આવી તકરારના હિસાબે કોઈ યજ્ઞ કરતા નથી. અને તમારા પિતા આ કારણથી મારી જાતને હલકી પાડવા યજ્ઞ કરે છે ઈરાદાપૂર્વક, અને મારું સ્થાન ત્યાં રાખ્યું નથી યજ્ઞમાં, અને મારો ભાગ પણ નથી રાખ્યો તમારા પિતાના યજ્ઞમાં. એટલે તમારા પિતા એને અભિમાન આવી ગયું છે અને બધાને તમારા પિતાએ એવો આદેશ કર્યો છે કે કૈલાસ પાસેથી વિમાન ચલાવજો. એટલે મને પણ ગુસ્સો દેવા માટે, પણ હું ગુસ્સો કરતો નથી અને આપણે ત્યાં જવું નથી. એટલે કે આપણને યજ્ઞમાં આમંત્રણ નથી અને ઉલટાનું મારું અપમાન છે દેવી, એટલે તમારે ન જવાય એમ કહ્યું મહાદેવજીએ એના પત્ની સતીને. ત્યારે સતીએ કહ્યું, નાથ, હું તો દીકરી કહેવાઉં, દીકરીને આમંત્રણની જરૂર નહીં પિતાની ઘરે જવા માટે. અને આમંત્રણ ન હોય તો દીકરી જઈ શકે. પણ અત્યારે સમય એવો છે, કળિયુગ છે ને, તો અત્યારે એવું છે કે અગાઉથી ફોન કરીએ ને, આપણે અગાઉથી જાણ કરીએ તો આપણું માન સન્માન જળવાય. એટલે આપણે
અગાઉથી જાણ કરીને જાઉં તોય સતી માયના નથી. મહાદેવજીને ખબર પડી ગઈ કે સતીએ કથાનો અપરાધ કર્યો છે, ભાગવત કથાનો, એટલે સતીને હવે પાછું આવવાનું કાંઈ એવું દેખાતું નથી. અમંગળના એંધાણ દેખાય છે. એટલે બધું હતું એ સતીને આપી દીધું કે તમારે જવું હોય તો તમે જાઓ, હું નહીં આવું. અને સાથે ગણને મોકલા કે તમે સતીની રખેવાળી કરજો, નિગેબાની કરજો અને મને તમે જાણ કરતા રહેજો. અને સતી તો ગયા. અને મહાદેવજીની આજ્ઞાનું પાલન તો કર્યું નહીં ને સતીએ, એટલે એનું કલ્યાણ ક્યાંથી થાય? અને પછી સતી ગયા તો સૌથી પહેલા વહેલા કોને મળ્યા, ત્યાં શું થયું, સતીનું કેવી રીતે અપમાન થયું, એ બધી કથા આપણે હવે આ નિત્ય ભાગવત અંતર્ગત આ કથા એને આપણે હવે વિરામ આપવો જરૂરી છે. અને આપને પણ આજની કથા નિત્ય ભાગવત અંતર્ગત એ હવે જ સુંદર મજાની કથા આવશે. એટલે હવે આ કથાને અહીંયા વિરામ આપી પછી આગળની કથા કરીશું. બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હર. હે પ્રભુ, કથાને વિરામ.